Barchaga assalomu alaykum. Bugungi sabog'imizda sizlar bilan programmirованияга endi kirib kelgan ko'pchilik programmistlarning birinchi кезекте o'rganadigan tili bu, ya'ni HTML tilini o'rganamiz. HTML bu programmalashtirish tillariga kirmaydi. No deganmenen web developerlar uchun eng kerakli ham eng biluvi zarur bo'lgan tillarning biri bu HTML tili bo'lib hisoblanadi. HTML o'zining ati bilan Hypertext Markup Language bo'lib tarqaladi, ya'ni hypertext belgilew tili. Bana aytganimizday bu dasturlash tili deb aytilmaydi. Bu yerda hech qanday logikalar yozilmaydi. Bu taqana saytda bo'lu kerak bo'lgan tekstlarda, surat, videolarda bo'lu bo'lmog'ini belgilab beruvchi til bo'lib hisoblanadi. Ya'ni HTML tilida yozilgan narsalar bu saytning skeleti bo'lib hisoblanadi. Ko'rib turganingiz prostoy primer. Masalan, saytda bir odam deb tushunadigan bo'lsak, bu yerda birinchi yozilgan HTML kodi bu odamning skeleti bo'lib hisoblanib turibdi. Keyin bo'lsa CSS degan narsa bor. Buni keyingi sabog'imizda o'tamiz. CSS bu HTMLda belgilab berilgan tekstlarga, suratlarga stil beruvchi, ya'ni uning qayerda joylashuvi, uning rangi qanday bo'luvi bu yerda ko'rinib turibdi. Uning terisi, kostyumi, ko'zlarining qanday rangda bo'luvini hammasi CSS orqali ishlangan. Al keyingisi bo'lsa HTML, CSS ham JavaScript. HTML belgilew tili, CSS bu cascading style sheet, ya'ni HTML tilida belgilab berilgan elementlarga stil beruvchi til bo'lib hisoblanadi. HTML ham CSS programmalashtirish tiliga kirmaydi. Al shuncha ko'rinishga qaraydigan bo'lsak, HTML, CSS, JavaScript yordamida odam skeleti jaralgan, keyin CSS yordamida bo'lgan kostyum berilgan, terlarning ranglari ko'rsatilgan hamda ko'rib turibmiz, sol harakatlanib o'tiribdi. Ya'ni odamning harakatlarini, ya'ni saytning ko'rinishdagi harakatlarini javob beradigan til bu JavaScript tili bo'lib hisoblanadi. Bu asosan frontendning tekarg'i 3 tili. Bu yerda HTML ham CSS dasturlash tiliga kirmaydi. JavaScript bo'lsa dasturlash tiliga kiradi. Xo'sh. JavaScript ham CSS da keyingi videolarimizda to'liq o'rganamiz. Bugungi videoda bo'lsa, bugungi videomiz to'liq HTML tili haqida. Ya'ni biz saytning skeletini ko'tarib o'rganishimiz kerak. Video juda ham qiziq, sababi bu yerda rezultatni siras ko'rasiz. Masalan, qiziqli taglarda, qiziqli elementlarda o'rganamiz. Unday bo'lsa, sabog'imizni boshlaymiz. Demak, taglar. HTMLdagi har bir yozilgan kod, bu kod deb atalmaydi, bu tag deb ataladi. Ya'ni taglar ochiluvchi ham, ya'ni ulkan kishi belgilarining aralarına yozilib, ularning aralarına kerakli tekst ham elementlar yoziladi. Ya'ni buning hammasi bir bo'lib element deb ataladi. Bu yerda ko'rib turibsiz, start tag, ya'ni ochiluvchi tag. P degan tag bor bizda, misol uchun P degan tag ulkan ham kishi belgilarining o'rtasida yoziluv orqali ochilib o'tiribdi. Al kerakli tekst yozilib bo'lgandan keyin bo'lsa, yana P tagi yozilib o'tiribdi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, P harfining oldinda slash bor. Bu sol tagda javob beruvchi end tag, ya'ni javoblovchi tag bo'lib hisoblanadi. Bularning hammasi bir bo'lib HTML elementi bo'lib hisoblanadi. P deganimiz bu misol uchun keltirilgan tag. Bunday taglardan bizda juda ham ko'p. Saboq davomida buning hammasini o'rganib ketamiz. Xo'sh. Endi bu ko'rib turganingiz kichkina bir HTML deb yozilgan veb-saytning kodi. Bu endi kichkina. Bu yerda hech qanday narsa yo'q. Ko'rib turibsiz, doctype HTML degan narsa bor. Bularning hammasini tushuntirib o'taman. Doctype HTML deganimiz bu browser HTML faylni ochib o'tirgan kezdagi bu HTMLning 5-versiyada ekanligini anglatib turuvchi tag bo'lib hisoblanadi. Doctype HTML. Hozir buni tushuntirib o'taman. Keyingisi bo'lsa HTML tagi ochilib o'tiribdi. Ko'rib o'tiribsiz, bag'ana aytganday ulkan ham kishi belgilarining o'rtasida HTML so'zi yoziluv orqali tag ochilib o'tiribdi. Endi ko'rib turibsiz, uning ostida hit degan tag bor. Ya'ni hit degan tagda ochilib jo'g'ilib, shuni ikki tagda olib turibdi. Ko'rib turibsiz, HTMLning ichida yozilgan taglar bir tab, ya'ni bu o'rni tashlab yozilib o'tiribdi. Ya'ni HTMLning ichida
bir бос орын, кейін head деген жазылып атырды. Head дегеннің ішінде және бір бос орын, кейін meta тегілер жатылып атырды. Хош. Енді бұл не үшін керек дейтін болсаңыз, бұл сіз сол кодыңызды жазып қайтадан кірген уақытта чтобы head деген тег HTML тегтің ішінде тұрды. Бұл parent child деп аталады. Яғни HTML head'тің атасы десек болады. Соның үшін бұл сондай жазылып атырды. Әзір код жазу davamında бұлардың әммесін подробно түсіндіріп өтемін. Енді бір элементпен танысып өтетін болсақ, бұл жерде бағана көрсеткенімдей элемент, бұл жерде просто h2 деген тег ашылып жауылып атырды. Һәм ішінде what is HTML деген сөз бар. Бұл жерде көріп тұрсыз, просто start tag һәм end теглерінің ортасына сөз жазылған, һәм де оған attribute берілген. Яғни attribute дегеніміз бұл основой ашылушы тегтің ішіне жазылады. Һәм де ол бұл жерде берілген attribute style attribute болып, оның value'сы font style italic. Яғни осы what is HTML деген user клиент көріп тұрушы текстке фонтының стайлын italic қылып беріп атырды. Бұл хақында CSS сабақтарымызда толық үйретіп өтемін. Әзір тек қана HTML хақында мағлұматқа ие болуымыз керек болады. Хош, HTML хақында баслangыч түсінікке ие болдық. Біздердің не үйренетімізді біліп алдық. Бүгінгі сабағымызда енді код редакторларымен танысып өтуіміз керек. Код редакторы өзі не? Код редакторы жоғарыда көріп өткен HTML-ге ұқсаған және бір қанша программистің тілдерін жазу үшін арналған, яғни программистерге қолайлық жаратып беру үшін жаратылған программалар болып есептелінеді. Бұларды әзір танысып өтеміз. Яғни бірінші болып өтетініміз бұл слабый адамдардың компьютерлеріне де тура келетұғын код редакторы Sublime Text. Яғни бұл жерде көріп тұрғаныңыз жүдейім көп код редакторлары бар. Бұлардың сіздерге ең ішінде көп қолданылатұғын һәм де қолайлыларын баслаңғышлар үшін жүдейім қолайлыларын көрсетіп өтемін. Бұл біріншісі жаңа айтқандай Sublime Text Code Redactor. Sublime Text Code Redactor компьютері дым слабый болған адамлар үшін де тура келеді. Себебі жүдейім жеңіл, жүдейім қолайлы код редакторы. Өйді көріп тұрсыз, Sublime Text Code Redactor'ның программасының көрінісі. Сондай болады. Әзір бұны жүктеп аламыз, һәм код жазуды баслаймыз. Ал кейінгі көрсетілген код редакторымыз болса VS Code, яғни Visual Studio Code деп аталады. Бұл VS Code, то есть Sublime Text'ке қарағанда чем профессиональный код редактор есептелінеді. Себебі уже реальный проектлерде, реальный программистлерде бұл код редактордан пайдаланады. Бұл енді жаңаға қарағанда сәл ауырлау. Компьютеріңіз егерде минимум оперативке 4 гигабайт, ал жаспасам процессор i3 болса, меніңше VS Code'дан пайдаланған жүдейім мақұл, жүдейім қолайлы код редакторы. Хош, ондай болса, сабағымызды баслаймыз. Демек, алға. Так, ондай болса, бізде простой компьютер. Компьютеріңізді ашасыз и сондай көріністе тұрады. Енді бізде бірінші кезекте бізге интернет керек болады әлбетте. Интернеттен бағана көрсеткен код редакторларымыздың бірін ұстанып етіп алуымыз керек болады. Біз компьютеріміздің характеристикасына қарап, қалай екенін ұстанып етіп тартып алуымыз мүмкін. Енді бұл жерде әзір Google-ға іздейміз, яғни Sublime Text. Sublime Text деп Google-ға іздегенімізде бірінші болып шығады sublimetext.com деген сайтқа кіріп өзіміздің код редакторымызды жүктеп алуымыз мүмкін. Егер сізде Linux или MacOS болатын болса, download for деп тұрып, өзіңіздің операционный системаңызды жазып қояды. Сөйден қалегеніңізді скачать етіп алуыңыз мүмкін. Сөйден тартып аламыз, уже бізде алынды. Бағана айтып өткенде жүдейім жеңіл, жүдейім мегабайты төмен болған программа. Әмме компьютерге түсіп кете береді. Установка қылуды аңсат, next install қылып тұрып, установка қылып аласыз. Енді пуск тарапқа өтетін болсақ, уже бізде
Sublime Text код редакторы көрінеді. Код редакторының ішіне кіретін болсақ, уже біздерде код жазу орны пайда болады. Бұл жерде беймәлі дәстүрлерімізді, сайтларымызды жазып бастауымыз мүмкін. Енді бұл жерде бағана айтқанымдай doctype HTML. Сондай жазып басталады. Әзірше басламаймыз. Әзір кейінгі код редакторымыз, яғни VS Code'ды жүктеп алуымыз керек болады. Осы жерден өзіңізге керек болған операциялық системада жүктеп алуыңыз мүмкін. Хош. Жүктеп аламыз. Күтеміз. Дәстүр жүктеп алынды. Енді дәстүрге кіріп тұрып, tabi жаңағыдай етіп, установка қылып алуымыз керек болады. Я принимаю условия соглашения дегенді белгілейміз. Егер сіздерде инглис тілінде шығатын болса, I accept қандайдыр текстілер болуы мүмкін. Соны белгілеп, next қылып тұрып, установка қылып аламыз. Егерде рабочий столға знакты қою керек болса, соны белгілеп кетсеңіз болады. Next установить. Не біздерде VS Code дәстүрі установка болды. Енді запустикті белгілеп тұрып, завершить ететін болсақ, біздерге VS Code'ды ашып береді. VS Code дәстүрі уже менде бұрын жазылған бір код бар. VS Code дәстүрі басылуына осындай көріністе болады. Енді біз бұны яғылымыз керек. Уже код жазып басылсақ болады. Енді сіздердің айырымдарыңыздың компьютерлеріңіздің характеристикасы слабилау болуын есап қалған халда, мен сіздерге бірінші сабағымызда VS Code'дан емес, бағанағы Sublime Text дәстүрінен жазып көрсетемін. Ну, чтобы кейінгі видеоларда VS Code'дан пайдаланып кетеміз, сіздер білуіңіз керек, код редакторының ешқандай парқы жоқ. Сайт жаратуда, оңма программированияда тек қана бұл дәстүрші үшін қолайлы. Шығатын результат, жазылатығын код әмесі бірдей болады. Хош, енді Sublime Text дәстүрін ашып аламыз. Sublime Text дәстүрі осы көріністе болады. Енді біз басылауымыз керек неден? Яғни HTML файл жаратамыз. Сіздер білетін болсаңыз, .mp3, .mp4, JPEG, яғни якиде PNG деген кеңейтпелер бар. Яғни бұл файлдың кеңейтпелері. Мәселен, қосықтың .mp3 деген кеңейтпеде болатығын білесіз, дұрыс па? Егерде .mp3 деген файл болатын болса, бұл қосық екенлігін бір қарағанда біліп алуыңыз мүмкін. Егерде видео болатын болса, .mp4 болады. Егер фото болатын болса, JPEG or PNG болуы мүмкін. Енді бізде HTML-дің сондай кеңейтпесі бар. Бұл қандайдыр, мәселен, index.html болуы шарт. Яғни өзінің атыменен кеңейтпе қойылады. Бұл жерде index деген жаңа көргенімізде бұл ешқандай нәрсені аңлатпайды. Бұны қалегемше қоюымыз мүмкін. Мәселен, ықылас деп қоюымыз мүмкін. Немесе әртүрлі жазу арқылы қоюымыз мүмкін. Бірақ инглис тіліндегі өзінің best practice файлдарды аттыларын қою несі бар. Сол арқылы қойсаңыз, кейінгі рет өзіңізге аңсат болады, әлбетте. Соның үшін, көбінесе индекс деп бізде қойып кетеміз файлдардың атын. Яғни, главный файлдың атын сондай қойылады. Енді, .html болып кеңейтпе арқылы файл жаратуымыз керек екенлігін білдік. Енді, рабочий столдан бір папка создать етеміз. Яғни, HTML бір деп сақайын етейік. Файлды сақайын ету, яғни файларды жарату турысында бір нәрсе айтып өтейін. Файлды жарату давамында provel, яғни артықша еш нәрсе қойып кету керек емес. Әләж барынша provel қойылмай файлдың атын сақайын ету керек. Себебі
кейінірек қандайдыр ошибкалар болып қалуы мүмкін. Егер де екі сөз жазатын болсаңыз, олардың арасын ашу керек болса, нижний пробел или тире қойып жазып кетуіңіз керек болады. Папканы создать етеміз. Енді папканы алып тұрып, VS кодқа алып барамыз. Енді VS кодқа тастаймыз. Көріп тұрсыз, біздің HTML1 папкамыз, то есть Sublime Text код редакторында ашылды. Енді біз бұл жерден папканың ішінде жаңағы айтып өткен HTML кеңейтпесіне ие болған HTML файлын жаратуымыз керек болады. Бұл біздерде бірінші HTML файл болып есептелінеді. Бұның үшін осы папканың алтына келіп тұрып, мишканың оң тарапын басамыз. New file деген демек сөз шығады. Осының үстін басуымыз керек. Егер де сіздерде орысша болса, новый файл деген тексттің үстін басуымыз керек болады. Басамыз. Уже біздерде таза файл ашылды. Енді бұның атын демек Ctrl+S-ті бассаңыз, көріп тұрсыз. Sublime Text сәл қиынырақ болуы мүмкін. Сондай жерлері онша қолайлы емес. Ctrl+S-ті басасыз, осы HTML1 папкасының ішіне келіп түседі. Файл. Файлдың атын жазуымыз керек. Файлдың атын, демек жаңағы айтқанымызда index.html деп жазамыз. Файлды белгілеуіміз шарт емес. Белгілеймен десеңіз, бұл жерде HTML-ді белгілеп кетуіңіз мүмкін. Бұл жерде главный index.html деп жазуыңыз шарт. Бұл жерде индексі шарт емес, жаңа айтқанымда бұл жерге әртүрлі нәрсе жазуыңыз мүмкін. Өзіндегі .html шарттылы түрде жазылу керек. Сақайынты басамыз, и бізде index.html файлы келіп түседі. Хош, енді бөрге пока ешнәрсе жазбай тұрамыз. HTML файлының ішіне кіретін болсақ, бізде index.html файлы көрінеді. Енді мишканың оң тарапын басып тұрып, отклик помощьқа барып тұрып, Google Chrome'ды таңдауымыз керек. Сіздерге мәслихат беремін, Google Chrome браузерінен пайдалануды. Себебі Google Chrome'ның браузері JavaScript'те де CSS-те 100% саппорт қылады, яғни поддержка етеді. Ешқандай қателіктерсіз. Соның үшін Google Chrome арқылы ашып алуымыз керек. Міне біздерде HTML файлы ашылды. Енді көріп тұрсыз, уже браузер біледі бұл нәрсенің өзінің браузерді ашу керек екенлігін. Егер де сіздерде помещение тұрған болса, файлдың ішіне кіруден сразу браузерге кіріп кету керек. Себебі .html болғанлығы үшін браузер бұл нәрсені біледі. Енді уже жазуды бастаймыз. Мына шеп тарапқа, бұны оң тарапқа қойып аламыз. Енді көріп тұрсыз, бізде шеп тарапта файлдың код тарапы, оң тарапта болса результат. Қазір сіздерге көрсетемін. Мәселен, hello world деп жазып тұрып, сағайын ететін болсақ, Ctrl+S кнопкалар арқылы сағайын ету мүмкін. Сағайын етіп тұрып, оң тараптағы браузерге мына жерде обновить ету, обновить страница деген кнопка бар. Соны бассаңыз, шеп тарапта жазылған кодымыз оң тарапқа результат сипатында пайда болады. Енді бұл дұрыс HTML файл емес, бұл қате болып есептелінеді, бұндай болып жазылмайды. Бағана айтып өткенімде бірінші кезекте бізге керек болады doctype HTML. Яғни көріп тұрсыз, Sublime Text'тің өзі біледі бұл нәрсені, бұл технический HTML код екенлігін, и оны реңлерменен ажыратып береді. Doctype HTML деп. Хош. Енді бастаймыз. Уже бағана көрсеткенімдей HTML тегі ашылады, и HTML тілі жауылады. Енді бағана көрсеткенімдей қылып, HTML тегілерінің ішіне бір тап таслап, яғни tab дегеніміз бұл шеп тарапқа қарасаңыз, клавиатураңыздың жоғарыда үшінші болып тұрды. Tab арқылы жазып кетуіңіз тиіс. Мәселен, tab тастап тұрып, hit тегі жазылады. Яғни үлкен кіші белгілердің арасында hit, то есть HTML-де жазыппен hit тегі жазылады.
Яғни бұл шартлы түрде жазылуы керек. И бізде hit тегінің ішіне емес, HTML тегінің ішіне hit тегінің астына body тегі жазылуы керек. Яғни бұл не үшін дейтін болсақ, қазір түсіндіріп өтемін. Hit дегеніміз английскийде азғанда білетіндер болса, бас деген мәнін аңлатады. Бізде бұл HTML файлымыздың басы, яғни сайтымыздың басы десек болады. Бас тарапта нелер жайылсады? Бас тарапта мәселен title, яғни сайтымыздың тайтлы. Бөді көріп тұрсыз, index.html отырды. Әзір бізде әзір соны мәселен my first website қылып өзгертіп тұрып сақайынты басатын болсақ, әмде оң тарапке барып тұрып браузерге арнайы ететін болсақ, енді көріп тұрсыз my first website тайтлы қойылды. Бұл бізде тайтл екенлігін HTML-дің өзі біледі. Тайтлдың ішіне жазғанымыз үшін. Егер де бұны қате тегпен, мәселен title емес, мәселен тема деп тұрып қоятын болсақ, бұл бізде уже ошибка береді. И бұл title есабында емес, сол HTML-дің ішіне жазылу керек болған тег есабында есапқа алып кетеді. Бұл индекс HTML-мен қалады. Соның үшін осы бір әріп осыда алып жазу керек емес теглерді. Именно тайтлды жазамыз. Енді hit деген үшін және нелер жазылады дейтін болсаңыз, әдетте мета теглер жазылады. Қандайдыр файлларды сырттан жалғау үшін теглер жазылуы мүмкін. Бұлар haqqында кейінгі видеоларда толық үйреніп өтеміз. Мәселен CSS-ті үйренеміз кейінгі видеода. Соларда толық үйреніп өтеміз. Енді hit деген ішіне білдік основой бізге онша көрінбейді ғой нәрселер жазылады. Енді тайтлдан басқа. Енді body тегінің ішіне нелер жазамыз дейтін болсаңыз, оң тарапта браузерді көріп тұрсыз, пустой, аппақ экран шығып тұрыпты. Негізі бізде body тегінің ішінде еш нәрсе жоқ. Енді уже теглерді жазып бастаймыз. Бізде ең бірінші үйренетін тегіміз бұл h1 тегі. Яғни бізде көріп тұрсыз, Sublime текстің даже өзінде де бар, h1 деп тұрып tab, яғни жаңағы tab кнопкасын басылам, клавиатурада шептірәпті тұрған бұл HTML, яғни Sublime текстің өзі біздерге ашылушы һәм жабылушы теглерді жазып береді. Яғни H1 дегеніміз не? H1 дегеніміз бұл header, яғни heading. Бұл демек қандайдыр кітаптарды көретін болсаңыз, жоғарыда үлкен әріптерменен яғни теманың атын жазып қояды. Яғни heading деген басылаушы тема. H деген сөз heading деген мәнін аңлатады. Бір деген болса heading 1, яғни бірінші дәрежелі дегенді аңлатады. Бұл ең үлкен біздегі демек title бойы сақталады. Енді сақайын етіп тұрып refresh беретін болсаңыз, уже бізде heading 1 үлкен әріпте, бағана hello world-ларға қарағанда үлкен әріпте, жирный көріністе бізге HTML-дің өзі жазып берді. Негізінен бізде HTML кодымызда, HTML тегімізде h1 теглерінің арасына жазып қойдық. Енді бізде h2 бар. Яғни бұл heading 2, яғни екінші дәрежелі. Heading 2. Сондай кете береді, бұл нешеге дейін барады дейтін болсаңыз, әзір көрсетемін. Бұндан бізге 6 дана керек болады. 3. H4. H5 и H6. Демек 6-ға дейін барады бұл нәрсе. Көріп тұрсыз. Бөрге санмен жазып кетемін. Енді көретін болсаңыз, уже теглердегі санларға қарап, біздің размерлеріміз үлкейіп, кішірейіп атыр. Енді
Бұл әдетте қашан пайдаланылады? Бағана айтып өткенімдей, жоғарыдағы темаларға әдетте пайдаланып кетіледі нәрселер. Бұл нәрсенің неге екендігін білдік. Бұның төртеуін өшіріп тастаймыз, екеуі қалады. Екеуін қалдырдық. Енді сілер айтуыңыз мүмкін, мәселен, бұл размер маған керек емес. Мәселен, H1 менен H2-нің ортасында, мәселен, орташа бір текст жазып жақпан дейтін болсаңыз, бұған елі асықпай тұрың, оны кейінгі CSS сабақларда толық үйретіп өтемін. Бұл әммесінің іләжі бар. Кейінгі видеоларда толық үйреніп кетесіз. Бүгін HTML-ді тек қана белгілеу тілін үйреніп кетуіміз керек. Яғни бізде кейінгі тіл, то есть кейінгі тек бұл параграф тегі. Яғни бағана көріп өткеніміз P тегі. P тегі основой аты менен, атының өзі айтып тұрды параграф. Яғни текстілерді, ұзыннан ұзақ текстілерді жазу үшін арналған. Енді біз бергі текст жазуымыз үшін клавиатурадан просто деп басып тастау бұл дұрыс есептелінбайды. Фейк мағлұмат жазып қоюымыз керек. Бұның үшін біздерге ең үлкен жәрдем беретін программистлердің сайты бар, яғни Lipsum. Lipsum текст деп Google-ға іздейтін болсаңыз, lipsum.com сайты шығады. Сайтқа кірсеңіз, сайтқа кіретін болсақ, демек фейк текстілер бар. Яғни бұл ешқандай мәнін аңлатпайтұғын, просто данный сипатында бізге керек болған текст беру, өзімізге керек болған параграфларды generate қылып алуымыз мүмкін. Көріп тұрсыз. Бұл бұдағы сөзді әттегі переводланбайды, ешқандай мәнін аңлатпайды. Бізге просто текст сипатында керек. Азғантайын алып, копировать етіп аламыз. И бұны жауап қоямыз. Енді параграф тегілерінің ішіне жазамыз. Саған тетіп көретін болсақ, уже параграф тегі біледі, бір орын таслап, бұны параграф сипатында жазып кетуіміз керек деп. Енді егер біз параграфтан алып тұрып, тағы бір орын жазатын болсақ, айтып өткеніміздей, жаңа ол бір орын таслап, параграф сипатында жазып бұны кетеді. Бізге бір оның өзі жетеді. Хош, енді кейінгі тегіміз бұл яғни anchor тегі. Сайтларда көретін болсаңыз, читать дальше, яғни көбірек оқу, яғни кейінгі бетке өту үшін осы жерге басың деген жерде, осы жерге деген сөз сәл басқаша рең болып тұрады. Курсорды апарсаңыз, көрсеткіш белгісі өзгеріп, басқа сайтқа линк екенлігі белгілі болып тұрады. Енді сол линклерді үйренеміз. Мәселен, бұл anchor тегі арқылы жазылады. Мәселен, көруіміз мүмкін google.com сайтына кіру деп жазып тұрып көретін болсақ, бізде қазір бұл ешқандай просто текст болып тұрыпты. Енді google.com сайтына кіріп кетуін тәмінлеу үшін бізде атрибут беруіміз керек. Бағана есіңізде болса көрсетіп өттім. Бұл элементіміздің біріншісі ақырғысы бұл теглер деп аталады, ашылушы һәм жабылушы. Ішіндегісі бұл data, яғни мағлұматымыз. Һәм ашылушы тегтің ішіне бұны деп алдына жазып кетпең. А тегін алдына жазып кетсеңіз, бұл қате ой соқынады. А тегінен кейін ашылушы һәм жабылушы теглердің ішіне attribute беруіміз керек. Яғни href деп тұр. Href бұл біздердің кейіміз, яғни бұны біледі HTML-дің өзі href деген не екенлігін. И бізде тең деп тұрып, қостырнақтың ішіне жазатығын нәрсемізді елі HTML білмейді, бұны өзіміз белгілеп кетуіміз керек. Так, қазір біздердің Google сайтына кіру сөзін басқан уақытымызда google.com сайтына кіріп кету керек. Соның үшін бізде href деген кейіміздің values'ына қостырнақтың ішіне https google.com деп жазып қоюымыз керек болады. Бұл бізде уже ссылка болсыланады, яғни линк. Енді сохранить етіп тұрып refresh беретін болсаңыз, көріп атырмыз, бізде уже бұл линк есабында істеп атырыпты. Егер де бізде басатын болсақ, төменде браузердің төменіне қарайтын болсаңыз, біздің линкіміз тұрыпты google.com. Себебі бұл
бағана айтқанымдай өзі біледі. Енді үстіне басатын болсақ, бізде google.com сайтына кіріп кетеміз. Жудайым зор. Енді ізге қайтамыз. Енді бізде кейінгі үйренуіміз керек болған тегілердің бірі бұл UL, яғни бұл лист деп аталады основой. UL тегінің ішіне өзімізге керекті болған листлер жазылады. Ли тегі арқылы. Әзір бұларды демек. UL тегі дегеніміз бұл лист. Листтің ішінде болса, лист item деп аталады. Листтің, яғни листтің балалары. UL бізде біреуі болады. Li болса бізде көп болуы мүмкін. Яғни, мәселен, помидор. Яғни, мейвелердің атларын жазып кетеміз. То есть, bazı өнімдердің атларын жазып кетеміз қазір. Жазып қойдық. Мәселен, бізде UL тегі бар. UL тегінің ішінде Li тегілері бар. Бұлардың әммесі лист болып есептеледі. Енді результатты көретін болсақ, бізде әжейіп сондай лист пайда болады. Яғни бізде пауыз өнімдерінің тізімін жазып бер десе, сондай жазып беруіміз мүмкін. Қандайдыр листлерді, то есть. Хош. Енді бұл жерде мәселен тұра берсін жақсы. Енді көретін болсақ, бізде кейінгі үйренетін тегіміз бұл жудайым бір қызық тег image. Яғни image тегі бұл тақ тег есептеледі. Тақ тег һәм жұп тег хақында айтып өтсем, жұп тег дегеніміз бұл HTML-ге ұқсаған тегілер. Яғни HTML ашылып һәм жауып тұрды, дұрыс па? Ол жұп болып есептеледі, өзінің жұбы бар. Енді бізде айрым теглер бар. Image деген тегтің өзі тақ тег болып есептеледі. Тақ, яғни бір мәрте ашылады, болды, оны жабу шарт емес. Андай слэш қойып кетсеңіз болады. Бұл әзірше шарт емес, кейінгі технологияларды, реакторларды үйреніп отқан кезде бұл мәжбүрлі түрде тақ теглердің ізіне слэш қойып кетіледі. Енді image тегі. Image тегі өзінің атыменен, яғни image, яғни сурет болып есептеледі. Бұл біздің сайтымызға сурет қою үшін арналған тег. Яғни әзір бізде интернеттен қандайдыр бір сурет аламыз, һәм папкамыздың ішіне саламыз, осы файлымыздың ішіне. Сосын қандайдыр бізге сурет керек болады. Google'дан іздеп тұрып, өзімізге керекті суретті алып, сохранить картинку как дейміз, и рабочий столымыз ашылады. Біздің HTML бір файлымыздың ішіне, то есть мынау келім болмаса сохранить етіп тұрып, HTML файлымыздың ішіне қандайдыр фото деп тұрып сохранить етеміз. G5 деген кеңейтпемен түсті. Болады, пойдет. Хош, енді осы photo.jpg-ті бізде HTML файлымыздың ішіне, яғни image тегінің ішіне жазып кетуіміз керек болады. Енді көреміз, index.html тұрды, астында photo.jpg тұрды. Енді бізде сол photo.jpg-ті алып келуіміз керек. Photo.jpg сохранить етіп тұрып refresh беретін болсақ, бізде әжайып суретіміз HTML файлымыздың ішіне келіп түсті. Хош, енді бізде көріп тұрыппыз, бізде қалеген стилді емес болуы мүмкін бұл. Яғни размерде. Бізде бұған attribute есабында бізде көріп атымыз src бізде attribute. Бізде image файлының основой демек суретті әкелуіміз үшін src атрибутының ішіне value есабында өзіміздің фотомыздың мәнізілін жазымыз керек болады. Енді бізде width деген атрибут бар. Width дегені бұл ені.
осы суреттің енінің размері. Бұл бізде by default суреттің өзінің размерінде тұрады. Біз қазір оны өзгертуге әрекет етеміз. Мәселен, 150 дейтін болсақ, бұл пиксельді бізге өзгертіп береді. Пиксель дегеніміз бұл бір пиксель бір ноқат есебінде. Бір ноқатты бір пиксель деп алсақ болады. Width 150 деп тұрып сақайт етеміз. Көретін болсақ, бізде уже кішірейіп қалды суретіміз. Негесем бізде 150 пиксель деп айттық. Енді бізде height деген бар. Height'ті мәселен height-тіре 150 дейтін болсақ, бізде қолайсыздау жағдай жүзеге келеді. Себебі сайт, то есть сурет 4 меш болуға арналмаған. Соның үшін біздер әдетте яки height, яки width-ті беріп кетеміз. Қалғанын сол HTML-дің өзі тоғырлап ала береді. Хош, және біздерде бір қанша жүре қызықлы болған теглер бар. Бұлардан мәселен айтып өтетін болса, table. Яғни table тегді ашылушы және жабылушы теглерге ие болып, ол основой не үшін? Ол мәселен күнделік ұзға кіретін болсаңыз, сондай table тұрады. Яғни оқушылардың атлары тұруы мүмкін, олардың телефон номерлері тұруы мүмкін, нешінші класс екендері жазылып қою мүмкін, фамилиясы, ат фамилиясы, әкесінің аты, сондай малуматларды тәртіптеп шығарып беруші элемент бұл table болып есептеледі. Table өзінің атыда бұны аңлатып тұрды. Енді table'дың ішінде де li-ға ұқсап жазатын өзінің теглері бар. Олар жүдайым қызық болған тег болып есептеледі. Хош, енді table-дың ішіне біз не жазуымыз керек? Table-дың ішіне t-head деген тег бар. Яғни table-дың басы. Яғни бас тәребі. Бұл жерде table-дың астында не зат жазылатынлар көрініп тұрады. Яғни кейін бұл жерге tr деп тұрып, tr дегеніміз table row. Яғни table-дың еніне кеткен бір ұзынына не десек болады. Аз көрсетемін бұны. Еніне кеткен демек қатары. Бір қатар десек болады, table row. Енді td деген нәрсе болады. То есть t-head-тің ішіне жазылатығын болса, бұл th деп жазылады. Яғни бұл t-head-тің то есть тегі. Мәселен, бір жерген не жазсақ болады. Фамилия, аты и отчествосы. Сен оқушының деп алсақ болады. Екіншісіне th деп тұрып, демек телефон номері. Үшіншісіне th деп тұрып, жасыл орны. Төртіншісіне шарт емес, демек бұл бір оқушының мағлұматлары. Енді бұл th дегені, то есть бұл table-да зат жазылғандығы. Әзір көрсетемін. Бізде тағы бір тег бар, t-body. Яғни бағана айтқанымда бұл денесі. Body дегеннің өзі денесі, бағана HTML-дің өзін айтып өткенде, бұл body полностью мынердегі бар мағлұматларды өз ішіне алады. Енді t-body болса, бұл table-дың ішіндегі дене болып есептеледі. Бұл бас тарапы болса, сол бас тарапына бас келген халда t-bodyға мағлұматлар жазылады. Енді t-bodyға tr дейміз, яғни біздің бір мағлұматымыз. Бір қатарда бір оқушының мағлұматлары болады. Яғни бір қатар дегені бұл бір tr, t-row. Хош, tr-ді жазамыз, и ішіне td керек болады. Яғни table-дың өзіне бір демек ячейка десек болады бұл td дегенді. Біз енді қараймыз. Бізде бірінші болып фамилия, аты, отчествосы тұрды. Соның үшін бұл жерге фамилия, ат, отчествосын жазуымыз керек болады. Мәселен, біріншісіне
жаздық. Бұл жерде уже data болса, мағлұмат болса санады. Бұл жерде не зат жазылатындығы белгілеп берілген болса, соның тап астына мына мағлұматлар түседі. Енді бізге тағы бір TD керек болады. Bu yerге не зат жазылатын дейтін болсаңыз, телефон номері. Себебі екінші болып бізде телефон номері тұрыпты. Телефон номеріне мәселен деп жазып қоямыз. Телефон номері жазылады. Енді үшіншісіне өзіміз білгендей жасау орны деп тұрып, мәселен. Енді сақайын етіп тұрып, refresh беретін болсаңыз, міне, фамилия аты отчествосына Ықылас Аралбаев Жолдасбаев шығып тұрыпты. Телефон номеріне қарайтын болсаңыз, телефон номері шығып тұрыпты. Жастау орнына қарайтын болсаңыз, Қарақалпақтан шығып тұрыпты. Енді, мәселен бізде бұндай оқушылардан жүдайым көп болуы мүмкін ғой дейтін болсаңыз, T-row-ды көбейтеміз. Көріп тұрсыз, T-row ашылып һәм жауып тұрыпты. Сол ашылып һәм жауылғанның бәрін алып тұрып, бұны 2 мәрте, то есть copy-paste қылғасақ болады. Демек, кейінгісіне тұрып, деп тұрып, мәселен, бұл енді мағлұматлар, әртүрлі оқушылардың мағлұматлары болуы мүмкін. Bu yerге мәселен деп тұрып, көрсетіп кетсек болады. Көріп тұрсыз, неге фамилия аты отчествосына әмме оқушылардың фамилия аты отчествосы келіп тұрыпты. Точный мас келіп, телефон номеріне қарайтын болсаңыз, тек қана телефон номерлерді шығарып қойыпты. Жасау орнына қарайтын болсақ, Қарақалпақтан, Бұқара, Нүкісті көруіміз мүмкін. Енді бұның өзіне жарыса стильдері бар әлбетте. Қарайтын болсақ, бізде border атрибутына бір беру арқылы біздің tablымызға border берілді. Көруіміз мүмкін, алдыңға қарағанда түсініктірек жағдайға келді. Енді бұның стильдерін кейінгі сапар CSS-ті үйренген уақытымызда үйретіп өтемен. Өзі основой HTML теглер осындай болып жазылады. Көріп тұрсыз, нормальный теглер жазып үйрендік. Енді бұны менімен бірге практика қылып, бірінші видеоны бір қайтар көріп шығып, кейін басқа телефонда болсын, или компьютердің ярымны ашып қойып болсын, кодты қайталап жазу арқылы көбірек үйреніп алуыңыз керек болады. HTML основой осы нәрсе өзі. Хош, енді бір-екі майда теглер бар. Мәселен, біздер параграфтың астына мына мағлұматлар бөлініп тұру үшін бір сызық қояжақпыз. Бұның үшін бізде HR деген тег бар. HR тегі бұл тақ деген сылғанады. Бұны қайттан деп жауап қою шарт емес. Бұл жауылмайды дәл. Көріп тұрсыз, body жауап кетті. Бұл жауылмайды, бұл тақ деген сақтанады. Сақайын етіп тұрып, refresh беретін болсақ, бізде демек көріп тұрсыз, сызық пайда болды. Бұл демек ажыратып тұру үшін. Хош. Бұндайлар. Так, мен экранды кодларды тазалап тастадым. Енді сіздермен үйренетін нәрсеміз бұл формалар. Яғни формалар өзін не дейтін болсақ, бұл мәселен қандайдыр сайтқа кіресіз, атыңызды сұрайды, фамилияңызды сұрайды, жасыңызды, телефон номеріңізді сұрауы мүмкін. Әмді айырым жерлерде жынысыңызды еркексіз бе, аялсыз ба деп сұрауы мүмкін. Сол мағлұматларды толтырасыз, әмді сақылау түймешесін бассаңыз, уже сервер тарапқа жіберіп, бұяқта сізге мағлұматларыңыз сақланды, немесе үмітлі тізімнен өттіңіз деген сөзді қайтарады. Енді бұл нәрселерді әмелге асуына, яғни юзерден мағлұматларды алу үшін пайдаланылатын нәрселер бұл формалар деп аталады.
формалар теkrardan әзір сіздерге формалардың қандай жаратылуы хақында көрсетіп өтемін. Демек, бұл көріп тұрғаныңыз комментарий деп аталады. Комментарийда жазылған нәрселер экранға шықпайды. Комментарийға қанша көп мәлімет жазсаңыз да, бұл экранға еш уақыттары шықпайды. Комментарийға бұл кейінгі сапар кодымызға кірген уақытта бұл қандай код екенін көрсетіп тұру үшін белгілеп кетсек, өзімізге аңсат болады. Енді жазып бастаймыз. Формаларды жазу үшін основной форм тегінен пайдаланылады. Яғни форм тегінің ішіне жазылуы шарт. Формалар болса бэкенд тарап оны қабылдай алмайды. Енді вестка тарапты әлбетте. Хош, енді бірінші кезекте mesela атыңызды жазың деген лейбл шығаруымыз үшін бізге label деген тег керек болады. Оны ашып аламыз. Әмде оның ішіне сөз жазамыз қандайдыр. Мәселен, атыңызды кірітің. Атыңызды кірітің деп жазамыз. И атын кірітетін жер болады. Қандайдыр майданша, ол input деген тег болады. Яғни, бұл жерде көп қолданылатын тег, яғни input. Input деген көріп тұрғаныңыздай тақ тег болып есептелінеді. Бағана тақ теглер қандай екендігін түсіндіріп кеттім. Тақ тегі жауылмайды. Тек қана бір мәрте ашылып қойылады бұған. Input тегі тақ теглеріне кіреді. Хош, енді input деп жаратқан уақытымызда бізде атрибуттар пайда болып қалды. By default. Хош, енді typeқа бізде не жазуымыз керек? Етібар берген болсаңыз, атыңызды кірітің деген текст. Яғни, ат кірту үшін основой текст жазу керек болады. Яғни, атымыз бұл бізде текст болып есептелінеді. Енді type дегенге бізде текст деп кіртуіміз керек болады соның үшін. Енді name. Name бұл не зат дейтін болсаңыз, mesela мынау submit болып кеткен уақытта, яғни сохранить болған уақытта, backend тарап осы формадан мәліметтарды алу керек болады. Мәліметтардың ол қандай мәлімет екенін name арқылы алынады. Мәселен, атыңызды кірітің дейміз. Атыңызды кірітің деп тұрып, nameға аты дейтін болсақ, әмде әзір сохранить етіп тұрып, refresh береміз, көріп тұрсыз, атыңызды кірітің деген текст шықты. Оның қасында болса, текст жазылатын майданша шықты. Ойға class деп жазып тұрып, әзір submit қылып тұрып, enterді басатын болсақ, бұл мағлұматтар негізінде бэкендке кету керек. Әзір бізде бэкенд жоқ. Әзір тек қана HTML-де үйреніп жатырмыз. Осыны көріп алуымыз керек болады. Тикаға үйренетін нәрсе name, яғни бұл жерде name бэкенд тараптан қабылданылады. Бэкендке кеткен уақытта аты деп тұрып, әзір бізде жазған class деген мағлұмат кетеді бэкендке. Хош, бұл жаққа көп етібар бере бермең. Енді мәселен, бізде атыңызды кірітің деген жерде көріп тұрсыз, қапталына жазылып қалған. Енді біз бұны атыңызды кірітіңді жоғарына жазуымыз керек болады. Соның үшін BR деген тег керек болады. Яғни, бұл break деген мәнін аңлатады. Жабысып қалған сондай элементлерді бір-біріне ажыратып тұру үшін. Енді бізде inputқа placeholder кіртуіміз мүмкін. Яғни, жазуын атып берген placeholder болып жазылады. Placeholder не зат дейтін болсаңыз, мәселен, атыңызды кірітің. Мәселен, example үшін деп тұрып жазатын болсақ, мәселен, example класс аралбайып деп подкаст шығарып тұрды. Осы input'тың асты бетінде. Егер класс деп жазатын болсақ, бізде де ол өшіп кетеді. Хош, енді екіншісі не болуы мүмкін? Label'ды сохранить етіп аламыз. Ctrl-C арқылы и Ctrl-V арқылы paste қыламыз. И атыңызды кірітің. Бұл жерде мәселен не болуы мүмкін? Телефон номеріңізді кірітің болуы мүмкін. Хош, енді телефон номері уже бізде әзірде 99 526 болып жазылуы мүмкін. Соның үшін бұл бізде текст емес, name, то есть number болады. Яғни атын өзі айтып тұрды, тек қана numberлерді жазу үшін арналған. Бірге телефон, бірге example 99 526 12, то есть 14 51 дейміз мәселен.
Сақа интернет тұрып көретін болсақ, бізде де қолайсыз жағдай пайда болып қалды. Себебі бағана айтқанымдай, лейбл бізде де inline элемент, яғни ода өзінің тек қана өзіне керекті орынды алады, қалғанына кейінгі элементті қойып кетеді. Енді ондай болмау үшін лейблдің астына br деген беріп кетсек болады. br деген беріп кетеміз. Мәселен, міне атыңызды кіретін Ықылас Аралбаев, телефон номеріңізді кіретін деген уақытта бізде жазып жатырмыз қазір ешқандай string, яғни текст жазылмайды. Берге тек қана сан жазуымыз мүмкін. Енді бізде не болуы мүмкін? Мәселен, br дейміз. Жинасаңызды белгілең деген жер болуы мүмкін, егер сайтларға кіріп көрген болсаңыз. Break қыламыз. И бұғанда input пайдаланылады. Яғни input деген тек өзі осы мағлұматларды постоянно юзерден қабылдап алушы тек болып есептелінеді. Әрдайым input'тан пайдаланамыз и тек қана оның тайпларын өзгертіп кетсек болды. Енді жинсыңызды белгілең деген жерге, мәселен, еркек деп тұрып input қоямыз қасына, и typeқа радио болу керек. Яғни радио дегені аз көрсетіп өтемін, мәселен, жинсы деп тұрып көріп тұрсыз, екі радио баттың қойылды, біреуіне еркек, біреуіне аял деп жазылды. Енді результатты көретін болсақ, сақан деп тұрып сіз көруіңіз мүмкін, жинсыңызды белгілең деген жерде еркек һәм аял шығыпты. Енді бұл нәрсені сіз өзіңіз деп қойып кетуіміз керек болады. Егер де еркекті басып тұрып, аялды және басатығын болса, бұл тараптегі радио баттың белгіленбей қалады. Екеуінің тек қана біреуін белгілеу мүмкін. Енді айрым жерлерде көруіміз мүмкін. Мәселен, бір сайтлардан регистрациядан өтіп отырған уақытта шәтлер менен танысып ба дейтін болсақ, бұл жерге де бізде ауа яки яқ деп қойым шәт емес. Бұл жерде себебі постоянно ауа, яғни шәтлермен танысып шыққаннан кейін ғана регистрация қылу мүмкін. Енді бұл жерде бізде яки де мынандай қойымыз мүмкін. Шәтлер менен танысып шықтым деп тұрып, қасына input қоямыз. Бұл жерде уже input радио болмайды, себебі бұл тек қана біреу болады, яғни check box болады. Яғни чеклеу, яғни белгілеу. Белгілеу яки белгілемеу арқылы мағлұматты кірту. Нейміне шәтлер дейміз мүмкін. Хош. Бұны астына түсіп аламыз. Бұл жерге break қойымыз керек болады. То есть break кереміз берге. Не көріп тұрсыз, уже регистрационный панелдің кішкене бір көрінісі десек те болады. Атыңызды кіртесіз, нөміріңізді кіртесіз, жинсыңызды белгілеп, шәтлермен танысып шыққаныңыз хақында айтып өтесіз. Енді бізге не керек? Біздегі жетіспей тұрған нәрсе бұл осы мағлұматтарды толтырып болғаннан кейін ар жаққа жіберу, яғни серверге жіберу. Серверге жіберу үшін біздегі екі түрлі жолымыз бар. Input деп тұрып, type-на submit деуіміз мүмкін. И name-на, мәселен, submit деп тұрып, values-на сақлау деп тұрып, қойсақ бізде де мынандай баттың пайда болады, яғни түймеше. Сонда баттың пайда болды. Енді баттыңды пайда етудің бірнеше жолы бар. Сонда input и тағы бұның орнына мынандай баттың тегілер арқылы пайда болады. Өзі баттың теги жүдәем көп пайдаланылатын тег, яғни сайтларға кіретін болсаңыз, әртүрлі кнопкалар болады. Сол кнопкалардың әммесін шығарып беруші тег бұл баттың болып есептелінеді. Мәселен, сақлау деп тұрып, жерге type-на submit деп кетсек болады.
Барлығы бір нәрсе просто анау input арқалы, анау button арқалы жаратылды. Енді бассақ, жоғарыда көретін болсаңыз, веб-сайт қайттан жаңаланып жатырыпты. Бізде мағлұматлар пустой. Енді мағлұматларды пустой қылып кеткенге жібермеу үшін бізде атрибут бар, яғни required. Required'ты input'ты үшін жазып кетуіміз керек болады. Сондай жазып кететін болсақ, required болуымыз мүмкін. Енді көретін болсақ, бізде мағлұматларды кіртпей тұрып, сақлауды бассақ, заполните это поле, яғни бұл бөлімді толтыруыңыз тиіс, яғни шарт деген бізде белгі шығады. Егер бұны жазып тұрып және басатын болсақ, бұл да бізде required болып есептелінеді. Сондай өзінің керекті тегілері бар. Формалар основасы кейінгі видеоларда толық үйреніп кете береміз. Әзір тек қана основанияларын үйреніп кетуіңіз керек болады. Түсініп алуыңыз керек болады. Button, input деген тегілерді қайта-қайта көріп шығың. Сіздерге мәслихатым бір сайт бар, W3 Schools, яғни сайт менеджерінен жазып тұрып ішіне кіресіз. Келген уақытта сондай сайт шығады. Төменде көрсеңіз, HTML-ді үйрену бойынша қолданбалар көп. Learn HTML деген осы жасыл кнопканы бассаңыз, керекті тегілерді шығарып беруі мүмкін. Шептерді қарасаңыз, жүдейім көп мағлұматлар бар бұл жерде. Осы HTML-де жүдейім көп тегілер, жүдейім көп атрибуттар бар. Олардың әммесін түсіндіріп өту үшін уақыт шектелінген. Сол себептен өздеріңіз кіріп, мәселен, көрсеңіз бағана үйреткен параграф тегілерім бар, мәселен. Мен сіздерге основной жұмыста проектлерде көп қолданылатын тегілерді, атрибуттарды көрсетіп өттім. Енді бұдан тышқары бар, тысқары оларды осы сайтқа кіріп тұрып, қайта-қайта практика қылу арқылы үйреніп алуыңыз мүмкін. Бұл жүдейім қызық, жүдейім керекті болған нәрселердің бірі болып есептелінеді. Хош. Ондай болса кіріп өзіңіз үйреніп, уақытыңызды босқа кетірмей, кейінгі видеоларға шекем HTML-ді практика қылып тұрың. Ал кейінгі видеоларда болса HTML плюс CSS пенен үйреніп бастаймыз. CSS дегеніміз жүдейім қызықлы болып есептелінеді. Себебі уже реңлер, өлшемдер мен сесеміз. Осы қап-қара болып жазып қойған нәрселерімізге рең береміз, оларды мәселен размерін өзгертуіміз мүмкін, шрифтін өзгертуіміз мүмкін. Жүдейім зор веб-сайтларды жаратамыз алдыра. Кейінгі видеоларға шекем уақытыңызды өткермей, бос өткермей, осы HTML бойынша тәкрарлау етіп тұрың. Кейінгі видеоларда көріскенше сау саламат болың. Егер де видео жаққан болса, подписация, лайк, комментарияларды күтіп қаламын. Видеодағы кемшіліктерді осы комментарияда жазып кетесіз деген үміттемін. Мен сізге рахмет, хош, сау, саламат бол.